ابو لاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعثت سے پہلے گئے اور کہا، میں آپ کی بڑی بیٹی زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا نہیں کروں گا جب تک اس سے اجازت نہ لے لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس گئے اور فرمایا، میری پیاری بیٹی، تمہارے خالہ زاد بھائی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اسے اپنے لیے پسند کرتی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرا دی۔ زینب نے ابو لاس بن ربیع سے شادی کی، جس سے ایک محبت بھری کہانی کا آغاز ہوا، اور انہوں نے علی اور امامہ کو جنم دیا۔ پھر ایک بڑی دشواری پیدا ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور ابو لاس سفر پر تھے۔ جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ان کی بیوی تو مسلمان ہو چکی ہے۔ زینب نے انہیں اپنے اسلام کی خوشخبری سنائی تو ابو لاس ان سے دور ہٹ گئے۔ زینب حیران ہوئی اور ان کے پیچھے گئیں۔ انہوں نے کہا، میرے ابا کو نبوت عطا ہوئی ہے اور میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ابو لاس نے کہا، کیا آپ نے مجھے پہلے بتایا یا مجھ سے اجازت لی؟ زینب نے جواب دیا، میں خدا نخواستہ اپنے ابا کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی، وہ صادق اور امین ہے، اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری ماں، میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب، تمہارے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان اور تمہارے دوست ابو بکر صدیق بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابو لاس نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء و اجداد سے بے وفائی کی صرف اور صرف اپنی بیوی کی خاطر، اور تمہارے والد پر الزام لگانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تم میری بات سمجھ سکتی ہو؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں نہ سمجھوں گی تو اور کون سمجھے گا؟ لیکن میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہیں حق پر آنے میں مدد دوں گی جب تک تم اس کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ زینب نے اپنے وعدے کو 20 سال تک نبھایا۔ ابو لاس اپنی کفر کی حالت پر قائم رہے۔ پھر ہجرت کا وقت آیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا، کیا آپ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ زینب مکے میں رہیں یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو لاس قریش کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور زینب دعا کرتی رہیں، اے اللہ، میں ڈرتی ہوں کہ ایسا دن نہ آئے جس میں میرے بچے یتیم ہو جائیں یا میں اپنے والد کو کھو دوں۔ ابو لاس غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور قید ہو گئے۔ جب زینب کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا، میرے والد نے کیا کیا؟ انہیں بتایا گیا، مسلمان جیت گئے، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ جواب ملا، انہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجوں گی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیمتی چیز کچھ نہ تھی، تو انہوں نے اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار نکالا جو وہ ہمیشہ پہنتی تھیں، اور اسے ابو لاس کے بھائی کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ وصول کرتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار دیکھا تو آنسو چھلک پڑے اور پوچھا، یہ ہار کس کا فدیہ ہے؟ جواب دیا گیا، یہ ابو لاس بن ربیع کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص دامادی کے رشتے میں کبھی برا نہیں نکلا، کیا تم اسے آزاد کرو گے بلا فدیہ اور زینب کو ان کا ہار واپس کر دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بالکل، بے شک، ہم انہیں رہا بھی کر دیں گے اور ہار بھی واپس لوٹا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لاس کو ہار دیا اور فرمایا، اپنی بیوی سے کہنا خدیجہ کے ہار کی حفاظت کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لاس سے کہا، کیا تم زینب کو میرے پاس واپس بھیج سکتے ہو؟ ابو لاس نے کہا، جی ہاں، بالکل بھیج سکتا ہوں۔ زینب ابو لاس کو مکے کے دروازے پر خوش آمدید کرنے آئی، جہاں انہوں نے کہا، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں اپنے والد کے پاس جانا ہوگا۔ زینب نے کہا، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ کہا، نہیں۔
सो वो खामोशी से बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा आ गई। 6 साल तक ज़ैनब के रिश्ते आते रहे, लेकिन उन्होंने हर रिश्ते के लिए इनकार किया, अबू लास के लौटने की उम्मीद पर। 6 साल के बाद अबू लास काफिले के साथ शाम जा रहे थे। सहाबा ने काफिला कब्जे में ले लिया, लेकिन अबू लास निकलने में कामयाब हो गए और अबू लास रात के वक्त ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं भाग कर आया हूं। ज़ैनब ने कहा, क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? अबू लास ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, फिक्र ना करो, खालाजाद भाई के बेटे और अली ओ उमामा के वालिद खुशामदीद। फजर की नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मस्जिद के आखिर से ज़ैनब की आवाज आ रही है, मैंने अबू लास बिन रबी को पनाह दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या तुमने वो सुना जो मैंने सुना? सहाबा ने कहा, जी हां या रसूल अल्लाह, हमने भी सुना। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर अबू लास से दूर का रिश्ता शुमार करूं तो वो खालाजाद हैं, और अगर करीबी रिश्ता हो तो मेरे बच्चों के वालिद हैं। मैंने उन्हें पनाह दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मुखातब करते हुए फरमाया, ये शख्स ससुराली रिश्ते में बुरा नहीं निकला, वादा करता था तो पूरा करता था, और बात करता था तो सच कहता था। अगर तुम उसके माल को वापस कर दो और उसे छोड़ दो तो ये मुझे पसंद है, लेकिन फैसला तुम्हारा है और तुम्हारे हक में है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, हम उसका माल वापस करेंगे ए अल्लाह के नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, अपने खालाजाद भाई की मेहमान नवाजी करना, लेकिन याद रखो उनकी कुर्बत तुम्हारे लिए हलाल नहीं। ज़ैनब ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, जैसे आपका हुक्म। ज़ैनब ने अबू लास को खुशामदीद कहा और कहा, क्या तुम्हारे लिए हमसे जुदा रहना आसान है? क्या तुम इस्लाम कबूल करके हमारे साथ नहीं रह सकते? अबू लास ने जवाब दिया, नहीं। उन्होंने अपना माल लिया और मक्के वापस लौट गए। मक्के पहुंचकर अबू लास ने लोगों से कहा, ये लो तुम्हारा माल, क्या किसी का कुछ बाकी रह गया है? लोगों ने कहा कि नहीं, तुमने बेहतरीन वफा की है, तुम्हें इसका बेहतरीन बदला मिलेगा। फिर अबू लास ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अबू लास फौरन मदीना रवाना हुए और फजर के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे कल पनाह दी थी, आज मैं ईमान लेकर आया हूं। फिर अबू लास ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं ज़ैनब के पास जाऊं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लास को साथ लिया और ज़ैनब का दरवाजा खटखटाया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर आई तो उनसे कहा, ज़ैनब, तुम्हारा खालाजाद तुम्हारी तरफ लौटना चाहता है, क्या तुम इन्हें कबूल करती हो? ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हो गया और वो मुस्कुरा दी। इस वाक़े के 1 साल बाद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। अबू लास बहुत शिद्दत से रोए, यहां तक कि लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आंसू साफ कर रहे हैं और तसल्ली दे रहे हैं। अबू लास ने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़ैनब के बाद मेरे लिए इस दुनिया में कोई रग़बत नहीं रही। उस हादसे के ठीक 1 साल के बाद अबू लास भी इंतकाल कर गए। अगर आपने ये किस्सा मुकम्मल सुना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आलो असहाब पर दुरूद व सलाम भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.